Good evening to all. So basically, our next speaker is Professor Indra Gadvi, sir. Sir is a professor in Department of Marine Science, Maharaja Krishna Kumar Singh Bhavnagar University. So I welcome you, sir, and thank you, sir, for accepting our invitation. Sir will taking a lecture on field techniques in the scientific research. Sir, may I request you please share your screen with. Thank you, Gaurav. Uh, Before I start, I would like to know how many students are there? Sir, here we have a total 23 students, sir, but someone are taking a lecture with group, sir. Okay, fine. And may I know how many subjects are there of science subject? Which are the particular Sir, subject? basically we having a geology student, chemistry student, life science student, botany, zoology, mathematics, and physics student, sir. Okay, okay. Uh, as I have been told that I have to discuss about field techniques in scientific research. So, my natural incline is towards biological research. I am a biologist and working on biodiversity. So, I may be more towards that. But there are plenty of things which I have prepared, uh, which usually all the students may have some of the interest. Let us start our screen. Is it visible? Yes, sir, it is visible. Can you change the slide, sir? Yes, sir, it is working, sir. It is working now. Okay, okay. Okay, okay. Well, friends, today we are going to discuss some of the important things about field techniques in scientific research. Uh, Many of the scientific community, they are working in field, and many of the scientists are working in laboratories. It depends on individual interest uh, to work in a lab condition or to work in a field condition. Both the things are equally important. All majority of the, you can say, pharmaceutical research is based in laboratories. Some of the genetics research is based in laboratories. Uh, and similar to that, many other research of medical field also based of field-based data collection. If I tell you about my own research, it is based on wildlife, marine biology. It is absolutely a field-based research. Usually, the people working in ecology subject, they are more inclined towards field-based research. Let us see some of the interesting discussion. Uh, the well-known scientists have very nicely quoted that if we knew what we are doing, it wouldn't be called a research, would it? Very interesting quote he has given. આપણે જે જાણીએ છીએ કે આપણે શું કરીએ છીએ તો એને રિસર્ચ કેવી રીતે કહેવાનું? તો આજના સમયની અંદર જે રિસર્ચ કરી રહ્યા છે એની માટે આ કોટ છે એ બહુ જ ઇન્ટરેસ્ટિંગ અને સરસ મજાની રમૂજ ભરેલું છે. લેટ અસ ગો અહેડ. ફિલ્ડ રિસર્ચ ની આપણે વાત કરીએ તો ઇટ ઇઝ ડિફાઇન્ડ એઝ અ ક્વોલિટેટિવ method of data collection that aim to observe, interact,
and understand people while they are in natural environment. For example, nature conservationist or a field biologist or a wildlife biologist, they observe behavior of animals in the natural surrounding and the way they react to certain scenarios. આમાં મને આપ કહેશો લાઈફ સાયન્સના સ્ટુડન્ટ્સ કેટલા છે, પર્ટિક્યુલરલી ઝૂલોજીના અંદાજે? How many students are of zoology? સર Sorry. વી આર 3 person. હે? સર 3 લોકો છે અહીંયા ઝૂલોજી થી સર. 3 લોકો છે. ઓકે ઓકે. કયા એસ્પેક્ટ ઉપર કામ કરી રહ્યા છો? સર હું ઇન્ટરટાઇડલ ઓર્ગેનિઝમ ના બાયોજેનિક સ્ટ્રક્ચર પર કામ કરી રહ્યો છું. ઓકે. બીજા કોઈ ઝૂલોજી? સર મારું નામ સુભાષ છે અને હું સ્પાઈડર ટેક્સોનોમીમાં કામ કરી રહ્યો છું. વન્ડરફુલ. ત્રીજા વ્યક્તિ કોણ છે? ઓકે વેલ, અહીંયા આગળ આપણે ફિલ્ડ રિસર્ચની વાત કરીએ છીએ. અહીંયા આગળ જે ફોટો તમે જોઈ રહ્યા છો, રિસન્ટલી છાપાની અંદર અને સોશિયલ મીડિયાની અંદર એક ન્યૂઝમાં આ ફોટો હતો. કોઈ કહી શકે, કોઈ ઓળખે છે આમને? આ સાયન્ટિસ્ટ કોણ છે? એનીવન? Okay, he is Dr. Ajeti Johnson. He was a mammalian biologist and one of the best wildlife biologists of not only of India but of the world. Recently passed away on 7th of June. Dr. Johnson છે ફિલ્ડ બાયોલોજીના માસ્ટર કહેવાય છે. ભારતના કોઈ એવા જંગલો નહીં હોય જેમાં એ ફર્યા નહીં હોય અને જંગલોની ઇકોલોજી, જંગલના પ્રાણીઓની તમામ સાયન્ટિફિક બાબતોના કદાચ સૌથી વધારે કોઈ જાણકાર હોય તો એ આ સાયન્ટિસ્ટ હતા. વાઇલ્ડ લાઇફ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ઇન્ડિયા નામની એક સંસ્થા છે દેહરાદૂનમાં. એના એ ફેકલ્ટી ડીન હતા, સિનિયર પ્રોફેસર હતા અને 10 વર્ષથી રિટાયર્ડ હતા અને હમણાં જ એમનું અવસાન થયું. તો એનો ફોટો જસ્ટ આપની જાણ માટે મૂક્યો છે. તો ફિલ્ડ રિસર્ચ છે એ એક એવું રિસર્ચ છે જેને ક્વોલિટેટિવ મેથડ્સ માટે વધારે એપ્રોપ્રિએટ, ક્વોન્ટિટેટિવ એસેસમેન્ટ પણ એટલું જ મહત્વનું છે. કોઈ મને કહી શકશે કે ક્વોલિટેટિવ રિસર્ચ અને ક્વોન્ટિટેટિવ રિસર્ચ વચ્ચે શું તફાવત છે? એની વન ઓફ યુ? હેલો? Any student can respond. What is difference between qualitative research and quantitative research? Quantitative research means we are dealing with the value, whereas in qualitative research, in this we are generally describing the thing. True. If I just walking in a forest and if I just noting down the data that I have seen 23 types of birds and 10 types of mammals and 25 types of insect and I keep on noting down in my diary that so many type of butterflies and so many type of dragonflies and so many types of plants and so many types of flowering plants and so on. And then I enumerate it and I describe it in form of a research article. It is known as a qualitative research. But in the same exercise, if I calculate and if I analyze some of the data, that how many flowering plant I have observed, what is the abundance of flowering plants, what is the abundance of
non-flowering plants? What is the seasonal variation of flower existence or fruiting season? Or similarly, what is the population abundance of a particular mammalian species, of a bird species, how they react for human interaction? All these things is known as quantitative analysis. So qualitative and quantitative research method both are very important, and it doesn't mean that this thing is only concerned with biological science. It is connected with all the science, whether it is a chemistry, whether it is a physics, whether it is a geology, whether it is a zoology, botany, microbiology, mathematics, statistics, anything you take. Science is a science, and it is interrelated with each other. A biologist, if you don't know anything about mathematics or statistics, he can't be a good biologist or good researcher, because a researcher need to learn mathematics and statistics. So all the scientific subjects are more or less, they are interrelated, interwoven with each other. Though I am a biologist, I have more examples related to my subject. That is a natural thing. Okay. So for example, nature conservationist or observe behavior of animal in their natural environment. If a scientist is walking through a forest and he is observing and noting down the data, that is a field research in field of zoology or a wildlife biology. These are some of the flow chart of which are the things related with the field research. It is a direct object observation, it is ethnography, it is a qualitative research, it is a case studies, it is a participant observation, and so on. These are the several scientific methods which are scientific as well as social science also using these methods. Medical science is also using these methods. So these are some of the methods which used for the field biology studies. See this picture. There are three different subject is given. One is habitat loss, another is indiscriminate hunting, third is introduction of exotic species. So this is a part of a study of loss of biodiversity. If biodiversity is losing, there are several reasons for that. And if a scientific community is studying, they are studying in deep, they are go to the root cause of the scenario why biodiversity is lost. So habitat loss, hunting, introduction of exotic species, these are some of the root causes for loss of biodiversity. So when a person is studying this kind of situation, he should have all kind of observation with help of several tools and techniques. Let us see. One is sampling. Now let us go back for once. If I would say that there are forest or grassland is vanishing. If someone say that grassland or forest is vanishing, we are disappearing our forest. હમણાં જ મીડિયાની અંદર એવા ન્યૂઝ હતા કે ફોરેસ્ટ કવર છે એ ધીરે ધીરે ઘટી રહ્યું છે. તો છેલ્લા 10 વર્ષની અંદર 35% જેટલો ઘટાડો ફોરેસ્ટ કવરની અંદર થયો છે. એને કારણે ક્લાઇમેટ ચેન્જની અસરો બહુ મોટા પ્રમાણમાં આવી રહી છે. તો આ જે લોસ થઈ રહ્યો છે એને કેવી રીતે તમે સ્ટડી કરી શકો? તો એક મેથડ છે એ સેમ્પલિંગ મેથડ છે. હવે આ સેમ્પલિંગ મેથડ છે, ઇટ ડઝન્ટ મીન ધેટ ઇઝ રિલેટેડ વિથ બાયોલોજી. દાખલા તરીકે કોઈ કેમિસ્ટ્રીના સ્ટુડન્ટને, ફોર એક્ઝામ્પલ, ઇફ એ સ્ટુડન્ટ ઇઝ વર્કિંગ ઇન કચ્છ,
બરાબર. અને કચ્છની અંદર ગ્રાઉન્ડ વોટરનું કેમિકલ કમ્પોઝિશન એને જોવાનું છે. તો કચ્છની અંદર માની લ્યો કે 10 જિલ્લાની અંદર 10 તાલુકાની અંદર કચ્છ જિલ્લાના 10 તાલુકાની અંદર એનો સ્ટડીનો એરિયા છે. હવે 10 તાલુકાની અંદર કેટલા કુવા હોઈ શકે? તો કે કદાચ અમુક લાખની સંખ્યામાં કુવા હોઈ શકે. તો એ સેમ્પલિંગ કેવી રીતે કરવાનું કુવાના પાણીનું? તો એવા સેમ્પલિંગ માટે થઈને કેટલીક પદ્ધતિઓ છે. તો વોટર સેમ્પલ 1 લાખ કુવા હોય તો 1 લાખ કુવાનું વોટર સેમ્પલ તો કલેક્ટ થઈ ન શકે, એટલો સમય પણ ન હોય, એટલો પ્રમાણમાં એની પાછળ એટલો ખર્ચ કરવો પડે, એટલો સમય આપવો પડે, જે શક્ય નથી. તો એની માટે શું કરવાનું? તો એની માટે સેમ્પલિંગ કરવાનું હોય. તો આ એક ફિલ્ડ ટેકનિક છે. તો એને આપણે જોઈએ. તો there are various sampling methods. One of the sampling method is simple random sampling. તો અહીંયા આગળ બે શબ્દ વપરાણા છે, સિમ્પલ. તો બેઝિક વસ્તુ કઈ છે? રેન્ડમ સેમ્પલિંગ. રેન્ડમ સેમ્પલિંગ ની કઈ? રેન્ડમ સેમ્પલિંગ મે બી ઓફ સેવરલ ટાઈપ. એમાં કયું? તો એમાં સિમ્પલ રેન્ડમ સેમ્પલિંગ. અહીંયા આગળ બાજુમાં એક પિક્ચર તમને બતાવ્યું છે. એ પિક્ચરની અંદર મેઇનલી 3 કલર્સ છે અને કલરના બ્લોક્સ મૂકેલા છે, ચિત્રો દોરેલા છે. આ ચિત્રો છે એ લગભગ 16 છે. આ 16 ચિત્રોમાંથી સેમ્પલ સર્વેમાં કેટલા લીધા છે? 3 લીધા છે. પણ 3 ની અંદર એક કાળજી કઈ રાખવામાં આવી છે? 3 અલગ અલગ કલરના સેમ્પલ એમાં આવી જાય છે. તો આ જે પદ્ધતિ છે એને કહેવાય સિમ્પલ રેન્ડમ સેમ્પલિંગ. તો one of the best probability sampling technique that help in saving time and resources is simple random sampling. It is reliable method of obtaining information where every single member of a population is chosen randomly, merely by chance. Each individual has the same probability of being chosen to be a part of a sample. હવે હમણાં જે મેં દ્રષ્ટાંતની ચર્ચા કરી કે કચ્છ જિલ્લાના 10 તાલુકાની અંદર 1 લાખ કુવાના પાણીનું સેમ્પલિંગ કરવાનું છે. એટલે ગ્રાઉન્ડ વોટરના કેમિકલ કમ્પોઝિશન ઉપર કોઈ એક કેમિસ્ટ્રીનો વિદ્યાર્થી રિસર્ચ કરી રહ્યો છે, તો એ કેવી રીતે સેમ્પલિંગ કરશે? એક મેથડ આ થઈ કે સિમ્પલ રેન્ડમ સેમ્પલિંગ થયું. તો સિમ્પલ રેન્ડમ સેમ્પલિંગ કેવી રીતે કરવાનું? તો એની કેટલીક પેટર્ન હોય. એક જેટલો સ્ટડી એરિયા છે એનો આખો એક મેપ બને, એ મેપની અંદર ગ્રીડ બને અને એને કહેવાય ગ્રીડ સેમ્પલિંગ. તો એ ગ્રીડની અંદર સિમ્પલ રેન્ડમ સેમ્પલિંગ કરાય તો એ zigzag ફોર્મેશનની અંદર જાય કે ક્રિસ ક્રોસ ફોર્મેશનની અંદર જાય, બરાબર, કે ડાયગોનલ ફોર્મેશનની અંદર જાય. તો આવા જુદા જુદા મેથડ નક્કી કરી અને સેમ્પલિંગ કરવામાં આવે છે. એમાંની એક પદ્ધતિ એટલે થયું સિમ્પલ રેન્ડમ સેમ્પલિંગ. કોઈ એનિમલ પોપ્યુલેશન ઉપર કે કોઈ પ્લાન્ટ કમ્યુનિટી ઉપર કામ કરી રહ્યું છે તો એ પ્લાન્ટ કમ્યુનિટી ઉપર પણ આ જ રીતે કામ કરી શકાય કે કેટલા વિસ્તારની અંદરના ટ્રીનો સર્વે છે, વૃક્ષોનો સર્વે છે કે ગ્રાસીસનો સર્વે છે. તો એને એક આ સિમ્પલ રેન્ડમ સેમ્પલિંગ એક પદ્ધતિ થઈ. એવી જ બીજી પદ્ધતિ છે એને કહેવાય છે ક્લસ્ટર સેમ્પલિંગ. તો અહીંયા આગળ ક્લસ્ટર સેમ્પલિંગ ની અંદર તમે જુઓ, અહીંયા પણ 3 કલર બતાવ્યા છે. ચિત્ર તમે જુઓ તો ચિત્રની અંદર 3 જુદા જુદા કલર છે, પણ ગ્રુપ ફોર્મેશન છે એ જુદા જુદા છે. એક ગ્રુપ છે એવું છે જેને ત્રણે એક સરખા કલરના છે. એક ગ્રુપ એવું છે કે 2 એક સરખા ને 1 જુદા કલરનું છે. તો આવા 2 અલગ અલગ કલર કોમ્બિનેશન વાળા જે ગ્રુપ છે એમાંથી સેમ્પલ કેવી રીતે પસંદ કર્યા? એક સેમ્પલ એવું પસંદ કર્યું કે જેની અંદર બધા ઇન્ડિવિડ્યુઅલ છે એક સરખા હોય, અને બીજું ક્લસ્ટર કેવું પસંદ કર્યું કે જેની અંદર બધા ઇન્ડિવિડ્યુઅલ છે એક મિક્સ ગ્રુપ હોય, બંને કલરના આવી જતા હોય. તો બ્રાયોફાઇટ્સ અને ટેરિડોફાઇટ્સ આ 2 પ્રકારના પ્લાન્ટ કમ્યુનિટી ઉપર જે વર્ક કરવા હોય તો એને કરવું હોય તો કેવી રીતે કરી શકાય? ક્લસ્ટર સેમ્પલિંગ કરવું પડે. તો ક્લસ્ટર સેમ્પલિંગ છે with cluster sampling group rather than individual unit of target population are selected. પણ એ કેવી રીતે સિલેક્ટ કરવાનું? રેન્ડમલી સિલેક્ટ કરવાનું.
So this might be pre-existing group, such as people in certain zip code or student belonging to an academic year. બરાબર, આ એક એક્ઝામ્પલ અહીંયા આપ્યું છે કે ભુજ શહેરની અંદર સર્વેક્ષણ કરવું છે તો ભુજની અંદર પોસ્ટલ ઇન્ડેક્સ કેટલા છે, એટલે કેટલા કેટલા પેલા ઝીપ કોડ્સ છે. તો દાખલા તરીકે ભાવનગર છે અમારે, તો ભાવનગરની અંદર ઝીપ કોડ 5 છે. તો 5 ભાવનગરની અંદર 364001 થી લઈને 364005 સુધી છે. તો આ 5 છે એ અલગ અલગ વિસ્તાર છે, એ પોસ્ટલ ડિપાર્ટમેન્ટે પોતાની રીતે બનાવેલા છે. હવે એની અંદર કેવા પ્રકારના સિચ્યુએશન છે, કેવા પ્રકારના લોકો વસે છે, કેવા પ્રકારના મકાનો છે, કેવા પ્રકારના વૃક્ષો છે, કેટલા પ્રકારના પક્ષીઓ છે, આ તમામ પ્રકારના રિસર્ચ છે એ આવી રીતે થઈ શકે સિટી એરિયાના, અર્બન એરિયાના. એવી રીતે ગ્રામ્ય વિસ્તારની અંદર જુદા જુદા ગ્રામ્ય વિસ્તારો કે એના તાલુકાની ગોઠવણીના આધારે આવી રીતે વિભાગો કરી શકાય અને એના ક્લસ્ટર બનાવી શકાય. સો ક્લસ્ટર સેમ્પલિંગ કેન બી ડન બાય સિલેક્ટિંગ ધ એન્ટાયર ક્લસ્ટર, ઓર ઇન કેસ ઓફ 2-stage cluster sampling by randomly selecting the cluster itself, then selecting a random again with the cluster. So આવી રીતે અહીંયા આગળ તો ચિત્રની અંદર જે રીતે બતાવ્યું છે એ રીતે આને કહેવાય રેન્ડમ ક્લસ્ટર સેમ્પલિંગ. તો આ એક બીજી પદ્ધતિ થઈ. ત્રીજી પદ્ધતિ થઈ એ સિસ્ટેમેટિક સેમ્પલિંગ. તો અહીંયા આગળ તમે જુઓ સિસ્ટેમેટિક સેમ્પલિંગની અંદર અહીંયા ચિત્ર જુઓ તો ચિત્રની અંદર 1 થી 10 વ્યક્તિઓના ચિત્રો છે. આ પોપ્યુલેશન સર્વે ટેકનોલોજી છે. ઇન કેસ ઓફ એવરી સેકન્ડ પર્સન ઇન સિસ્ટેમેટિકલી સિલેક્ટેડ, દરેક બીજો વ્યક્તિ એમાં પસંદ કરવામાં આવ્યો છે. તો આવી રીતે સિસ્ટેમેટિક સેમ્પલિંગ કરવામાં આવે કે મકાનોની અંદર ફલાણી વિસ્તારની અંદર કોઈ પર્ટિક્યુલર ગામડાની અંદર લોકોના ઘરે જે પીવાનું પાણી આપવામાં આવે છે એની અંદર ફ્લોરાઇડ કન્ટેન્ટનો સર્વે દાખલા તરીકે કરે છે કોઈ કેમિસ્ટ્રી ડિપાર્ટમેન્ટ. તો એ ફ્લોરાઇડ કન્ટેન્ટ છે એ માનો કે 2 લાખ લોકોનો સમાવેશ થાય છે સ્ટડી એરિયાની અંદર. 10 ગામ લીધા, 10 ગામના થઈ અને 2 લાખ લોકો થાય છે. તો 2 લાખ લોકો સુધી તો પહોંચી શકવાના નથી. તો એક સિસ્ટેમેટિક સર્વે લેવામાં આવે કે દરેક ગામની અંદર તમે એન્ટર થાવ એટલે પહેલું ગામ હોય તો એની અંદર જમણી બાજુની પહેલી સોસાયટી લેવાની, રહેણાંકી વિસ્તાર લેવાના. બીજા ગામમાં જાઓ તો એને વાડી વિસ્તાર લેવાનો. તો ત્રીજું ગામ જાઓ તો એમાં રહેણાંકી વિસ્તાર લેવાનો. આવી રીતે જે થાય તો એને કહેવાય સિસ્ટેમેટિક સેમ્પલિંગ. અહીંયા આગળ જે સેમ્પલિંગ એવી રીતે ફોરેસ્ટની અંદર બોટનિકલ સર્વે કરતા હોય કે વાઇલ્ડ લાઈફ સર્વે કે ઝૂલોજિકલ સર્વે કરતા હોય કે ઇવન જીઓલોજિકલ સર્વે કરતા હોય, તો જે કોઈ પર્ટિક્યુલર સિસ્ટમને ફોલો કરતું હોય sampling, તો એને કહેવાય systematic sampling. So with systematic sampling, also known as systematic clustering, the random selection only applied to the first item chosen. A rule then applies, so every particular item of or the person after that is picked up. તો અહીંયા આગળ ચિત્રમાં બતાવ્યા પ્રમાણે દરેક બીજો વ્યક્તિ છે એ સિલેક્ટ કરવામાં આવ્યો છે. તો આ જે પ્રકારની સેમ્પલિંગ મેથડ છે આને કહેવાય સિસ્ટેમેટિક સેમ્પલિંગ. Although there is randomness involved in, researcher can choose the interval at which items are picked, which allow them to make sure the selection won't be accidentally clustered together. Accidentally clustered together એટલે અહીંયા આગળ જેમ ચિત્રમાં બતાવ્યું છે એમ દરેક બીજો વ્યક્તિ પસંદ કરવામાં આવ્યો છે, પણ એક સાથે પેરેલલ દાખલા તરીકે 8 અને 9 નંબર બંને પસંદ થઈ જાય એવું ન બનવું જોઈએ. તો પછી એને સિસ્ટેમેટિક સેમ્પલિંગ કહી શકાય નહીં. તો આ એક બીજી પદ્ધતિ છે સેમ્પલિંગ ટેકનોલોજીની. ત્રીજી પદ્ધતિ છે એને કહેવાય છે સ્ટ્રેટિફાઈડ સેમ્પલિંગ. તો સ્ટ્રેટિફાઈડ સેમ્પલિંગ ઇટ ઇન્વોલ્વ્સ random selection with predefined group. It's useful when researchers know something about the target population and can decide how to subdivide it or stratify it in a way that makes sense of the research. અહીંયા આગળ તમે ચિત્ર જુઓ તો 3 પ્રકારના આકારો છે. આ 3 આકારો છે
એ 3 આકારોને પર્ટિક્યુલર આકાર દીઠ ગ્રુપ બનાવી અને એનો ડેટા જ્યારે કલેક્ટ કરવામાં આવે ત્યારે એને સ્ટ્રેટિફાઈડ સેમ્પલિંગ કહેવાય. દાખલા તરીકે એક વર્ગની અંદર વિદ્યાર્થીઓને ઉપરનો સ્ટડી હોય તો એક વર્ગની અંદર જે વિદ્યાર્થીઓ છે એની જન્મ તારીખને એક પર્ટિક્યુલર લેવામાં આવે, બીજો આસ્પેક્ટ એની ઊંચાઈનો લેવામાં આવે, બરાબર, ત્રીજો આસ્પેક્ટ એના શોખનો લેવામાં આવે. આવા જુદા જુદા આસ્પેક્ટ પસંદ કરવામાં આવે અને એના આધારે ગ્રુપ કરવામાં આવે તો એક સ્ટ્રેટિફાઈડ સેમ્પલિંગ થઈ. પછી એક સ્કૂલની અંદર જુદા જુદા સર્વે કરવામાં આવે કે 1 થી 3 ધોરણના વર્ગના વિદ્યાર્થીઓ, 4 થી 6 ધોરણના વર્ગના વિદ્યાર્થીઓ, 7 થી 10 ધોરણના વર્ગના વિદ્યાર્થીઓ અને 11-12 ધોરણના વર્ગના વિદ્યાર્થીઓ. આ વિદ્યાર્થીઓના જે 4 કે 5 ગ્રુપ થયા તો એ જે 5 ગ્રુપ પાડવામાં આવ્યા એ એક પર્ટિક્યુલર બાબતને ધ્યાનમાં લઈને પાડવામાં આવ્યા. દાખલા તરીકે સ્ટુડન્ટના સ્ટાન્ડર્ડ, અભ્યાસનું વર્ષ, તો ધોરણ 3, 4, 5 કે 6, 7, 8 કે 9, 10, 11 આવી રીતના જે સ્પેસિફિક ગ્રુપ બનાવે છે એ કોઈ જંગલની અંદર પણ આમ થઈ શકે. દાખલા તરીકે જમીન લેવલની વનસ્પતિ, પછી 2 મીટરની ઊંચાઈની વનસ્પતિ, પછી 3 મીટરની ઊંચાઈની વનસ્પતિ, પછી 4 કે તેથી વધુ મીટરની ઊંચાઈની વનસ્પતિ. તો આને કહેવાય સ્ટ્રેટિફિકેશન. આવી રીતે જે સેમ્પલિંગ કરવામાં આવે એને સ્ટ્રેટિફાઈડ સેમ્પલિંગ કહેવામાં આવે, બરાબર. તો ફોર એક્ઝામ્પલ, ઇફ યુ વેર રિસર્ચિંગ ટ્રાવેલિંગ બિહેવિયર ઇન એ ગ્રુપ ઓફ પીપલ, જો અહીંયા સરસ એક દ્રષ્ટાંત આપ્યું છે, might be helpful to separate those who own or have use of a car from those who are dependent on public transport. એક લોકોના સમૂહનો આ સોશિયલ સાયન્સનો વિષય છે અલબત્ત, પણ બાબત છે એક રિસર્ચની, ઇન્ટરેસ્ટિંગ બાબત છે કે તમે 2 ગ્રુપનો અભ્યાસ કરી રહ્યા છો. એક એવા લોકોનું જૂથ છે કે જે પબ્લિક ટ્રાન્સપોર્ટનો ઉપયોગ કરીને ઓફિસે જાય છે, બીજું એવા લોકોનું ગ્રુપ છે જે પોતાના પર્સનલ વેહિકલનો ઉપયોગ કરે છે. એમાં પણ તમે ભાગ પાડી શકો છો કે જેની જે કાર લઈને આવજા કરતા હોય, માત્ર કાર જ વાપરતા હોય, માત્ર 2 વ્હીલર જ વાપરતા હોય અને અધર દેન ધેટ વાપરતા હોય, બાઇસિકલ, કોઈ નોન પોલ્યુટિંગ વ્હીકલ વાપરે છે, એવા પણ ગ્રુપ તમે કરી શકો છો. તો આવી રીતે જે કોઈ પર્ટિક્યુલર બાબતને, કોઈ ગુણને, કોઈ કેરેક્ટરને ધ્યાનમાં રાખીને જ્યારે સેમ્પલિંગ કરવામાં આવે ત્યારે એને કહેવાય સ્ટ્રેટિફાઈડ સેમ્પલિંગ. અહીંયા આગળ જે ધ્યાનમાં રાખવામાં આવ્યું છે એ એના શેપ, જે ચિત્રમાં બતાવ્યું છે, તો એ શેપ છે, એક કેરેક્ટર છે. તો એ અહીંયા આગળ ગોળ છે, અહીંયા આગળ ત્રિકોણ છે, અહીંયા આગળ ચોરસ છે. તો આ 3 પ્રકારના સ્ટ્રેટિફિકેશન થયા. તો એની ઉપરથી જ્યારે સેમ્પલિંગ કરીને ડેટા કલેક્શન કરવામાં આવે ત્યારે એને સ્ટ્રેટિફાઈડ સેમ્પલિંગ કહેવાય. તો આ કોના આધારે નક્કી કરે રિસર્ચર? તો રિસર્ચરનો સબ્જેક્ટ કયો છે અને કેવા પ્રકારના ઓબ્જેક્ટિવ્સ છે એના આધારે આ સેમ્પલિંગ મેથડ છે એ નક્કી કરવામાં આવે. ત્યાર પછી ખાસ કરીને બાયોલોજીકલ સાયન્સના વિદ્યાર્થીઓ છે, એ વિદ્યાર્થીઓ જ્યારે ફિલ્ડમાં સર્વે કરતા હોય, હમણાં એક ભાઈએ કહ્યું કે ઇન્ટરટાઇડલ ઝોનના એનિમલ ઉપર કામ કરે છે, દરિયા કિનારાના ભરતીઓટ વિસ્તારની અંદર જે પ્રાણીઓ છે એની ઉપર કામ કરે છે. આ કામ કરવા માટે થઈ અને એના ડેટા કલેક્શન કરવા માટે થઈને ટ્રાન્ઝેક્ટ સેમ્પલિંગ કરવું પડે. ફોર એક્ઝામ્પલ, તો ટ્રાન્ઝેક્ટ સેમ્પલિંગ એટલે શું? આ પણ એક સેમ્પલિંગનો પ્રકાર છે. હવે તમારે એક દાખલા તરીકે કચ્છનું રણ છે, મોટું રણ છે, તો મોટું રણ છે 28,000 ચોરસ કિલોમીટરનું છે અને કચ્છનું નાનું રણ છે એ 5,000 ચોરસ કિલોમીટરનું છે. હવે આ રણના પ્રાણીઓ ઉપર જેને કામ કરવું છે કે રણની વનસ્પતિ ઉપર કામ કરવું છે, એ કેવી રીતે કરી શકે? તો એને ચોક્કસ રીતે કોઈક વિસ્તાર નક્કી કરવા પડે જેને કહેવાય સેમ્પલિંગ એરિયા. સામાન્ય રીતે આવા સેમ્પલિંગ એરિયાની અંદર દાખલા તરીકે પ્રાણીઓ ઉપર કામ કરવું હોય તો એને ટ્રાન્ઝેક્ટ મેથડ એપ્રોચ કરવી પડે. મોટા પ્રાણીઓ છે, દાખલા તરીકે કચ્છના રણની અંદર ઘુડખર છે, તો આ ઘુડખર ઉપર જે કામ કરે છે, તો અહીંયા આગળ તમે ઉપરનું ચિત્ર તમે જોઈ શકો છો. અહીંયા આગળ એક વ્યક્તિ અહીંયા ચાલી રહ્યા છે, સામે એનિમલ્સ છે અને આ વ્યક્તિ છે આ સીધી લાઈન ઉપર ચાલે છે. આ એની ટ્રાન્ઝેક્ટ લાઈન છે અને એ ટ્રાન્ઝેક્ટ થી બંને બાજુ ચોક્કસ અંતરમાં
જે પ્રાણીઓ એને દેખાય છે એ પ્રાણીઓની નોંધ કરતો જાય છે. જે એના ચોક્કસ અંતરથી દૂર છે, દાખલા તરીકે એને એના મેથોડોલોજી પાર્ટ મુજબ એને નક્કી કર્યું છે કે બે એના ટ્રાન્ઝેક્ટ લાઇનથી બે બાજુ 50 મીટર નો ટ્રાન્ઝેક્ટ જે છે ઈ એને સ્ટડી કરવાનો છે. હવે 50 મીટરની બહાર જેટલા પ્રાણીઓ છે ઈ એને ગણતરીમાં લેવાના નથી. એને માત્ર નોંધમાં લેવાના છે કે આની બહાર હતા, પણ એને એની ગણતરીમાં નથી લેવાના, કારણ કે એનું ટ્રાન્ઝેક્ટનું માપ છે ઈ ટ્રાન્ઝેક્ટ લાઇનથી 50 મીટર છે, એટલે ટોટલ 100 મીટરની પહોળાઈનો, અને આવી રીતે આમ જોઈએ તો આ 5 કિલોમીટરની લંબાઈનો એક પટ્ટો છે. તો 5 કિલોમીટર એટલે 5000 મીટર ગુણ્યા 100, એટલા વિસ્તારની અંદર એને આ સર્વેક્ષણ કર્યું, જેમાં એને આટલી સંખ્યામાં આટલી જાતિના પ્રાણીઓ જોવા મળ્યા. આ પ્રકારનું જે ટેકનિક છે આને કહેવાય લાઇન ટ્રાન્ઝેક્ટ સેમ્પલિંગ ટેકનિક. તો વાઇલ્ડ એનિમલ કે પ્લાન્ટ્સ એની ઉપર જ્યારે કોઈ કામ કરતા હોય, ઇવન માનો કે મિનરલ્સ ઉપર કામ કરે છે કોઈ જીઓલોજિસ્ટ, તો દરિયાકાંઠે જોવા મળતા મિનરલ્સ, રણની અંદર જોવા મળતા મિનરલ્સ, એના સ્ટોન એરિયા, તો એની માટે પણ આ પદ્ધતિ છે એ ઉપયોગી બની જાય છે. લાઇન ટ્રાન્ઝેક્ટ મેથડની અંદર પણ કેટલાક પેટા પ્રકાર છે, જેમ કે સ્ટ્રીપ ટ્રાન્ઝેક્ટ, બેલ્ટ ટ્રાન્ઝેક્ટ, પોઈન્ટ ટ્રાન્ઝેક્ટ, ગ્રાન્ડ સેક્ટ ટ્રાન્ઝેક્ટ, કર્વડ લાઇન ટ્રાન્ઝેક્ટ. અહીંયા આગળ તમે આ નીચેનું ચિત્ર તમે જોઈ શકો છો. તો આ જે લાલ બોક્સ છે એ પોઈન્ટ ટ્રાન્ઝેક્ટ છે, કે ઈ 100 મીટરના અંતરે એક પોઈન્ટ બનાવેલા હોય અને 100 મીટરના અંતરે ઉભા રહીને 10 મિનિટનો સમય આપવામાં આવે, કે ઈ ડિપેન્ડ ઓન શેની ઉપર કામ કરવાનું છે તે. તો 10 મિનિટ હોઈ શકે, 15 મિનિટ હોઈ શકે, 5 મિનિટ હોઈ શકે. તો અહીંયા આગળથી તમે ચાલતા 100 મીટર ચાલો છો કે 200 મીટર કે 500 મીટર ચાલો છો, અહીંયા ઉભા રહો છો 10 મિનિટની અંદર તમારી ફરતી 100 કે 50 મીટરની ત્રિજ્યાની અંદર તમે અવલોકન કરો છો, એ અવલોકનની નોંધ કરો છો. આને પોઈન્ટ ટ્રાન્ઝેક્ટ મેથડ કહેવાય. આ છે એ કર્વડ લાઇન ટ્રાન્ઝેક્ટ છે. આ તમે જુઓ, આ કર્વડ લાઇન ટ્રાન્ઝેક્ટ છે, બ્લુ કલરથી દોરેલો છે. તો આવા અલગ અલગ ટ્રાન્ઝેક્ટ છે. અહીંયા આગળ આ જે ચોરસ દોરેલા છે એને ગ્રીડ સેમ્પલિંગ કહેવામાં આવે છે. એટલે આખો તમારો સ્ટડી એરિયા છે એને ગ્રીડ બનાવવામાં આવે છે. જીઓલોજીકલ સ્ટડી છે એ ગ્રીડ સેમ્પલિંગથી થાય છે. દાખલા તરીકે પૃથ્વીની અંદર જમીનથી 1 મીટર નીચે, જમીનથી 2 મીટર નીચે ફોસિલના સ્ટડી છે, તો એના સેમ્પલિંગ કઈ જગ્યાએથી કરવાના, તો એની માટે એક મેપ ઉપર આખો ગ્રીડ મેપ બનાવવામાં આવે અને ગ્રીડની અંદરથી એનું સેમ્પલિંગ કરવામાં આવે અને એ દરેક ગ્રીડ એમાં સર્વે થઈ જાય, એ ચેક કરવામાં આવે. તો આ જે છે એ બધી સેમ્પલિંગની એક પછી એક ટેકનિક વિશે આપણે વાત કરીએ છીએ. આવો જ એક બીજો પ્રકાર છે જેને કહેવાય છે ક્વોડ્રેટ સેમ્પલિંગ. તો ફિલ્ડની અંદર જે કામ કરી રહ્યા છે, ખાસ કરીને એવા ઓર્ગેનિઝમ ઉપર કામ કરે છે કે જે સ્થિર છે. દાખલા તરીકે વનસ્પતિ, તો પ્લાન્ટ બાયોલોજીસ્ટ છે, બોટનિસ્ટ છે, જે કામ કરે છે, જીઓલોજીસ્ટ છે જે કામ કરે છે, એ ક્વોડ્રેટ સેમ્પલિંગ ઉપર કામ કરે છે. કચ્છની અંદર કોઈ પર્ટિક્યુલર નદીના બેસિન એરિયાની અંદર કોઈ પર્ટિક્યુલર મરીન ફોસિલના કેટલું એબાન્ડન્સ છે એ જોવા માટે ક્વોડ્રેટ સેમ્પલિંગ છે એ પ્રકારની મેથડ અપનાવી શકે છે. પ્લાન્ટ બાયોલોજીસ્ટ છે, અહીંયા આગળ તમે ચિત્રમાં જુઓ છો ઉપર, તો આ એક નાનું ચોરસ છે એ કેટલા સેન્ટીમીટર બાય કેટલા સેન્ટીમીટરનું છે. આ આખું મેઇન ક્વોડ્રેટ છે એ કેટલા મીટર બાય કેટલા મીટર કે અથવા કેટલા ફૂટ બાય કેટલા ફૂટનો છે. સામાન્ય રીતે ફિક રિસર્ચની અંદર મેટ્રિક વેલ્યુ લેવામાં આવે છે, એટલે સેન્ટીમીટર, મિલીમીટર, મીટર એ યુનિટ લેવામાં આવે છે. તો એવી રીતે અહીંયા આગળ તમે જુઓ ફ્લાવરિંગ પ્લાન્ટ્સ કેટલા એક્ઝિસ્ટ કરે છે, 5 મીટર બાય 5 મીટરમાં કે 1 મીટર બાય 1 મીટરમાં, કેટલી ડેન્સિટી છે પ્લાન્ટની. આ બધી જ વસ્તુ છે એ આ ક્વોડ્રેટ સેમ્પલિંગથી જોવામાં આવે છે. તો ક્વોડ્રેટ સેમ્પલિંગ ઇઝ અ ક્લાસિક ટૂલ ફોર ધ સ્ટડી ઓફ ecology, especially biodiversity. It is an important method by which organisms in certain proportion of the habitat are counted directly. હવે 5000 ચોરસ કિલોમીટરનું રણ છે, તો એ રણની અંદર નાનકડા વનસ્પતિ છે. દાખલા તરીકે સુઇડા ફ્રુટિકોસા નામની એક વનસ્પતિ કચ્છના રણની અંદર થાય છે, જે અછતરી સ્થિતિમાં, એટલે જ્યારે ચોમાસું નથી અને ઘાસ સુકાઈ ગયું છે ત્યારે કોઈ પ્રાણીને સોલ્ટની જરૂર પડે છે, ત્યારે આ વનસ્પતિ પૂરું પાડે છે. તો આ વનસ્પતિ છે એ ચિંકારા,
બ્લેક બગ્સ, વાઇલ્ડ એસ, ઇવન ફોક્સ, જેકોલ્સ, આપણા હેર, આ ઘણી અને કેટલી બધી જાતના રોડન્ટ્સ અને બર્ડ્સ એને એક વોટરનો સોર્સ છે, પાણીનો સોર્સ છે, સાથે સાથે મિનરલ્સનો સોર્સ પૂરો પાડે છે. હવે એનું એબન્ડન્સ શોધવું છે, તો આ એબન્ડન્સ કેવી રીતે શોધી શકાય, કેવી રીતે એનું પોપ્યુલેશન ડાયનેમિક્સ જોઈ શકાય, કયા વિસ્તારની અંદર છે, તો એની માટેની આ ક્વોડ્રેટ સેમ્પલિંગ ટેકનિક છે. So it is used to estimate population abundance, density, frequency, distribution. આ કેટલા બધા એસ્પેક્ટ છે એ જોઈ શકાય છે. કોઈ જીઓલોજીનો રિસર્ચર છે એ ફોસિલ abundance છે, કયા વિસ્તારમાં કેટલા ફોસિલ મળે છે. ઘણા બધા વિસ્તારોની અંદર તો આખા બહુ જ ડેન્સલી અકરિંગ છે ફોસિલ, એટલા બધા ફોસિલ મળે છે કે તમે એક 1 સ્ક્વેર મીટરનો કોર્ડિનેટ સેમ્પલ કરો તો એની અંદર તમને 200-300 જેટલા નાના મરીન મોલ્યુસ્કન શેલના ફોસિલ મળે છે. અને કેટલીક જગ્યાએ તમે 10 કોર્ડિનેટ નાખો તો એમાં 1 મળે. તો ઇટ ડિપેન્ડ્સ કે કયા વિસ્તારની અંદર આપણે કોર્ડિનેટ સેમ્પલિંગ કરીએ છીએ. તો સેમ્પલિંગનો એક બીજો પ્રકાર છે જેને કોર્ડિનેટ સેમ્પલિંગ કહેવામાં આવે છે. ત્યાર પછી એ જ પદ્ધતિથી આગળ વધીએ તો પોપ્યુલેશન સેમ્પલિંગ મેથડ. તો પોપ્યુલેશન સેમ્પલિંગની શું જરૂર, એસ્ટિમેશનની શું જરૂર? દાખલા તરીકે ઘણી બધી મહાનગરપાલિકાઓ છે અત્યારે ગુજરાતની, એ ટ્રી ડેન્સિટી અને ટ્રી કાઉન્ટ કરી રહી છે કે પોતાના, દાખલા તરીકે ભાવનગર મહાનગરપાલિકા છે તો એમાં વૃક્ષોની સંખ્યા કેટલી, તો એના એક સાયન્ટિફિક ડેટાને આધારે એ નક્કી થઈ શકે કે કેટલી સંખ્યામાં કેટલા વૃક્ષો આવેલા છે. તો એની માટે એની એક ચોક્કસ પદ્ધતિ હોય કે આખા ભાવનગર છે એ માની લો કે 25,000 ચોરસ કિલોમીટર વિસ્તારની અંદર ભાવનગર જિલ્લો આવ્યો છે, તો એની અંદર વૃક્ષોની સંખ્યા કેટલી કેમ ગણવાનું? એની માટે આવા સ્ટેટિસ્ટિકલ મેથડ્સ અપનાવવી પડે અને એને આધારે સેમ્પલિંગ મેથડથી એનું કાઉન્ટ થઈ શકે. The number of individual in each quadrant is counted. આ quadrant sampling બાબત છે કે એને આધારે પોપ્યુલેશન એસ્ટિમેશન થઈ શકે. The quadrant sample are representative of the study area as a whole. એની માટેની એક પદ્ધતિ છે કે તમારે કેટલા ક્વોડ્રેટ લેવા જોઈએ, કેટલા % તમારો સ્ટડી એરિયા એમાં કાઉન્ટ થવો જોઈએ, એની એક સ્પેસિફિક પદ્ધતિ છે. એના આધારે પોપ્યુલેશન કાઉન્ટ કે પોપ્યુલેશન એસ્ટિમેશન થઈ શકે. તો કોર્ડિનેટ સેમ્પલિંગની જો આપણે વાત કરતા હોઈએ તો એના કેટલાક એડવાન્ટેજીસ છે. તો એડવાન્ટેજીસ કયા છે? તો કે ઇટ ઇઝ વેરી ઇઝી ટુ યુઝ. એમાં કોઈ જાજો ખર્ચ નથી, ઇનએક્સપેન્સિવ છે. ઇટ ઇઝ suitable for studying plant and slow moving animals. ફાસ્ટ મૂવિંગ એન્ડ લાર્જ એનિમલ્સ છે એનું કોર્ડિનેટ સેમ્પલિંગ થઈ શકતું નથી. It requires researcher to perform work in field and without care. એમાં કોઈ ખાસ વિશેષ સુવિધાની જરૂર નથી. It measures abundance and needed cheap equipments. કોઈ વિશેષ ભલાની જરૂર, આરામથી એ 4 સળી ખૂંચાડીને ફરતી તમે દોરી બાંધી 1 મીટરના અંતરે અને તમે કોર્ડિનેટ બનાવી શકો. એની માટે કોઈ પણ પ્રકારના હાઈફાઈ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ્સ કે એની કઈ જરૂર નથી. તો કોર્ડિનેટ સેમ્પલિંગના આવા તો કેટલા બધા એડવાન્ટેજીસ છે કે તમે અનેક રીતે એના સ્ટડી કરી શકો છો. કેલિફોર્નિયાની અંદર, ઓસ્ટ્રેલિયાની અંદર દરિયાઈ જીવો ઉપરના સ્ટડી ખૂબ મોટા પ્રમાણમાં થઈ રહ્યા છે અને એ બધા સ્ટડી છે એ કોર્ડિનેટ સેમ્પલિંગ દ્વારા થઈ રહ્યા છે. આપણે કચ્છના દરિયાઈ કાંઠાના વિસ્તારની અંદર જે સેમ્પલિંગ થઈ રહ્યા છે એ બધા જ મોટા ભાગના જે લાઇન ટ્રાન્ઝેક્ટ અને કોર્ડિનેટ સેમ્પલિંગ મેથડ દ્વારા થઈ રહ્યા છે. તો ધીસ ઇઝ વન ઓફ ધ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ સેમ્પલિંગ ટેકનિક ફોર ધ સ્ટડી ઓફ sessile or the slow moving or sedentary animals. શંખ, દાખલા તરીકે દરિયા કિનારે શંખનો સર્વેક્ષણ કરવું છે કે કેટલા વિસ્તારમાં કયા પ્રકારના શંખ કેટલા પ્રમાણમાં જોવા મળે છે, તો એની માટેની ટેકનિક કઈ, તો એની માટેની કોર્ડિનેટ સેમ્પલિંગની ટેકનિકથી જાણી શકાય છે. એના કેટલાક ડિસએડવાન્ટેજીસ પણ છે. દાખલા તરીકે
સ્લો મૂવિંગ એનિમલ્સ છે એનો જ એમાં સ્ટડી થઈ શકે. ફાસ્ટ મૂવિંગ છે, દાખલા તરીકે આ સસલું છે, સસલાનું પોપ્યુલેશન એબન્ડન્સ કરવું હોય તો ન થઈ શકે, અથવા એની વિશેનું સ્ટડી કરવું હોય તો કોર્ડેટ સેમ્પલિંગ ઇઝ યુઝલેસ. તો ટેક્સોનોમિક રીચનેસ એસેમ્બલેજ કમ્પોઝિશન છે એ જોઈ શકાતું નથી. ઇટ ઇઝ ઓલ્સો low detectability among the site difference in assemblage composition. Some of the animals may experience harm if scientists collect the population within the coordinate rather than studying in field. ઘણી વખત એને સાયન્ટિફિક સ્ટડી માટેનો કોર્ડિનેટમાંથી કલેક્શન કરી લેવામાં આવે છે, ત્યારે આવા સંજોગોની અંદર આ બધા ડિસએડવાન્ટેજીસ બને છે. તો દરેક મેથડ, સાયન્ટિફિક રિસર્ચની મેથડ માટે એવું કહેવાય છે કે એ દરેક મેથડના એડવાન્ટેજ પણ છે અને એની સાથે એના ડિસએડવાન્ટેજીસ પણ છે. સિક્કાની બે બાજુ જેવું છે, પ્લસ અને માઇનસ એ બંને બાબતો એમાં જોવા મળે છે. એક વસ્તુ મહત્વની બાબત એ છે કે રિસર્ચની અંદર બાયસ એટલે શું? અહીંયા આગળ એક શબ્દ આવ્યો પહેલા જ વાક્યની અંદર, કે there exists biasness in favor of slow moving taxa. તો બાયસ એટલે શું? તો બાયસ નો અર્થ એ થાય છે કે કોઈ પર્ટિક્યુલર બાબતને વધારે ફોકસ કરવામાં આવે છે અને એની સામે બીજી કેટલીક બાબતો છે એ ચૂકી જવાય છે. આવું જ્યારે બને રિસર્ચમાં, આને કહેવામાં આવે છે બાયસ. તો બાયસ ઇઝ અ ટેકનિક ઇન વિચ ધ રિસર્ચર કન્ડક્ટિંગ experiment modify the finding to present a specific consequence. It is often known as experimental bias. Bias is a characteristic of the research technique that make it rely on experience and judgment rather than data analysis. હવે દાખલા તરીકે પક્ષીઓનું સર્વેક્ષણ મારે કરવું છે અને કોઈ પર્ટિક્યુલર જગ્યાના પક્ષીઓ ઉપર મારે સર્વેક્ષણ કરવું છે. હું એવું નક્કી કરું છું કે દર રવિવારે મારે 6 મહિનાનો સ્ટડી કરવો છે. હું એવું નક્કી કરું કે દર રવિવારે સવારે 6 થી 8 હું મારો ફિલ્ડ ડેટા કલેક્શન કરીશ. તો આ જે સાયન્ટિફિક ડેટા કલેક્ટ થશે એ કેવો થશે? એ બાયસ્ડ ડેટા હશે. શું કામ બાયસ્ડ ડેટા હશે? કારણ કે સવારે 6 થી 8 ની અંદર જે બર્ડ્સ મને જોવા મળશે એ કોઈ પર્ટિક્યુલર પ્રકારના જ જોવા મળશે. 8 થી લઈને 12 સુધી, 12 થી લઈને 4 સુધી, 4 થી લઈને સાંજના 7 સુધી અથવા સૂર્યાસ્ત સુધી, એમાં કેવા પ્રકારની પરિસ્થિતિ જોવા મળે છે એનો મને ખ્યાલ નહીં આવે. તો આ જે પ્રકારે લીધેલું મારા ડેટાનું કલેક્શન હશે એ કેવું હશે? બાયસ્ડ ડેટા હશે. એટલે કે કોઈ ચોકસાઈ વાળા ડેટાની સાથે સાથે એ ડેટા સવારના ટાઈમના ડેટા ચોકસાઈ વાળા હશે, પણ ઓવરઓલ જે પરિસ્થિતિ છે એને ન્યાય આપનારા ડેટા નથી. માટે આ ડેટાને કેવા કહેવાય છે? બાયસ કહેવાય. તો કોઈ પણ રિસર્ચની અંદર જ્યારે બાયસ ઉભો થાય ત્યારે એની નેગેટિવ વેલ્યુ કાઉન્ટ થાય છે. તો આ બાબત એક આપણે જ્યારે રિસર્ચ મેથોડોલોજી સેટ કરતા હોઈએ, એ ફિલ્ડ રિસર્ચ હોય કે લેબોરેટરી રિસર્ચ હોય, એની અંદર આપણે આ બાબત મહત્વની બની જાય છે. I hope it is visible and changing the slide because I can't see you. Yes, sir. Okay. Yes, sir, it's changing. Okay. So this was about the bias in research. Let us take some of the example of field equipments which are used for research. So there are plenty of equipments based on which type of study you are doing, whether it is a study of chemical analysis, whether it is a study of behavior of animal or birds, whether it is a study of diversity of plants, various type of plants, or you are studying soil structure or soil texture or anything from geology, or you are studying some group of individual in case of mathematical studies. There are need of some of the field equipments. અત્યારની પરિસ્થિતિ મુજબ ફિલ્ડ ઇક્વિપમેન્ટ્સમાં એક સૌથી મહત્વનું ઇક્વિપમેન્ટ બની જાય છે એ તમારો લેપટોપ. મોટાભાગના રિસર્ચર છે એ લેપટોપ છે એનો ઉપયોગ ડેટા સ્ટોરેજ, ડેટા એનાલિસિસ, ડેટા કલેક્શન આ બધા માટે કરી રહ્યા છે. મેપ બનાવવો હોય તમારે, આ બધી જ વસ્તુની અંદર આ મશીન જે સૌથી
વધુ કામ લાગતું હોય છે. એ સિવાય બીજા અનેક પ્રકારના ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ્સ છે. માત્ર અહીંયા ફોટોગ્રાફ માટે મૂક્યા છે, જેમાં બાયનોક્યુલર્સ છે, સ્પોટિંગ સ્કોપ છે, રેન્જ ફાઇન્ડર છે, જીપીએસ છે. આવા કેટલા બધા ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ્સ છે જે ફિલ્ડ રિસર્ચને સ્ટ્રેન્થન કરે છે. અને એ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટને કારણે આપણું સાયન્ટિફિક રિસર્ચ છે એ ડે બાય ડે ઇમ્પ્રુવ થઈ રહ્યું છે. જૂના વખતમાં કેવી પરિસ્થિતિ હતી? કોઈ એક મરીન બાયોલોજિસ્ટ કોઈ દરિયાની અંદર ટ્રાન્ઝેક્ટ લાઇન કરતો હોય, દાખલા તરીકે વેલ અથવા ડોલ્ફિન કે સી ટર્ટલ કે યુરોપિયન કન્ટ્રી હોય તો સી લાયન કે સીલ કે વોલરસ કે આ કોઈ એનિમલના કે પેંગ્વિન્સના સ્ટડી કરતા હોય, તો જ્યારે કોઈ સેટેલાઇટ્સ નહોતા, જ્યારે કોઈ જીપીએસ ટ્રેકિંગની કોઈ પદ્ધતિ નહોતી, એ વખતે વહાણવટું તો ચાલતું, તમે જાણો છો. અને કચ્છના વહાણવટીઓ તો કેટલા બધા વર્ષોથી આ વિસ્તારના આ બાબતના એક્સપર્ટ ગણાય છે. વાસ્કો દી ગામા, તમે જાણો છો, વાસ્કો દી ગામા જ્યારે ભારત આવ્યો એક વેપાર કરવા માટે, એને લાવનારા એ કચ્છનો વહાણવટી હતો. દક્ષિણ આફ્રિકામાં કેપ ઓફ ગુડ હોપ થી એ છેક મલબારના કાંઠે એને લઈ આવ્યો હતો. તો એ વખતે જીપીએસ તો હતું નહીં. અત્યારે તો આપણા મોબાઈલની અંદર જીપીએસ આપણને મળે છે. તો ગ્લોબલ પોઝિશનિંગ સિસ્ટમને આધારે તમને પરફેક્ટ, અત્યારે તમારે કારની અંદર જવું હોય, કોઈ નવા સરનામે જવું હોય તો કોઈને પૂછવાની જરૂર નથી પડતી. બરાબર, તમે ગૂગલ મેપ ચાલુ કરી અને ફટાફટ નેવિગેટ કરી શકો છો, નેવિગેશન. પણ જૂના સમયની અંદર નેવિગેશન હતું એ બહુ ડિફિકલ્ટ હતું. તો સિલેસ્ટલ નેવિગેશન એને કહેવાતું. એટલે અવકાશી જે પદાર્થો છે એને ધ્યાનમાં રાખીને નેવિગેશન થતું. કારણ કે દરિયાની અંદર તમે જાઓ તો દરિયામાં બીજું કાંઈ જ દેખાતું નથી આપણને. દરિયામાં જમીન જ્યારે દેખાતી બંધ થાય, અમુક 100 માઇલ કે અમુક 100 કિલોમીટર તમે દરિયાથી અંદર જતા રહો કાંઠાથી, પછી બધું જ દેખાતું બંધ થઈ જાય. તો વહાણનું નેવિગેશન આજની તારીખે તો ગૂગલ મેપ અને જીપીએસ થી થાય છે. બધામાં જીપીએસ લગાવેલા છે, એટલે સેટેલાઇટ ટેલિમેટ્રી થી થઈ રહ્યું છે. ઇટ ઇઝ ક્વાઇટ ઇઝી અને બહુ હાઈટેક થઈ રહ્યું છે. દરિયાની અંદર બેથીમેટ્રી મેપ પણ હવે તો દેખાઈ રહ્યા છે. પણ જ્યારે આવું કશું નહોતું ત્યારે પણ માણસે પોતાની રીતે આવા ઇક્વિપમેન્ટ ડિઝાઇન કરેલા હતા. આ સેક્સટન્ટ નામનું જે ઇક્વિપમેન્ટ છે એ નેવિગેશન માટેનું હતું. આવી રીતે એને ઉપયોગમાં લઈ અને વહાણમાંથી સિલેસ્ટલ, અહીંયા દાખલા તરીકે સૂર્યનો ઉપયોગ કરી અને એનો એક ચોક્કસ એંગલ બનાવી અને પોતાનું વહાણ છે એ કઈ દિશામાં, રાત્રિ હોય તો ધ્રુવનો તારો છે, પોલ સ્ટાર છે, કે બીજા કોઈ કોન્સ્ટિટ્યુશન્સ છે ઉપરના સ્ટાર્સના ને સેટેલાઇટ્સના ને એના, તો એને આધારે નેવિગેશન થતા પ્રાચીન સમયમાં. તો જ્યારે વહાણ દ્વારા સ્ટડી તો એ વખતે થતા, ત્યારે જીપીએસ નહોતા, ત્યારે પણ ડોલ્ફિનના સ્ટડી થતા, પેંગ્વિનના સ્ટડી થતા. છેક સાઉથ પોલ ને નોર્થ પોલ સુધી સાયન્ટિસ્ટ છે ટ્રેક કરતા હતા. તો આ વખતે જે એ સમયની અંદર આજથી 100-125 વર્ષ પહેલા જયારે નેવિગેશન થતું, તો પોતાના ટ્રેક જાણવા માટે થઈ અને આવા ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટનો ઉપયોગ કરવામાં આવતો. તો રિસર્ચ અથવા કોઈ પણ સર્વે માટે હંમેશા ટેકનોલોજી છે, નીચેનું યુનિટ છે એ એક હાઈ ક્વોલિટીનો કંપાસ છે, મેગ્નેટિક કંપાસ છે. એ કેવી રીતે તમારી એની મેપ ઉપરની ડિગ્રીને આધારે તમે કઈ જગ્યાએ છો, કઈ પોઝિશન ઉપર છો, એને જાણકારી આપતા હોય છે. તો તમને કોઈ એનિમલ સાઇટ થાય કે કોઈ બર્ડ સાઇટ થાય તો એ કઈ જગ્યાએ થયું, એનું જીપીએસ લોકેશન, જ્યારે જીપીએસ નહોતા ત્યારે આ પ્રકારના ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટથી કરવામાં આવતા. તો એની અંદર એસ્ટ્રોનોમિકલ ઓબ્જેક્ટનો સ્ટડી પણ એમાં એવી જ થતો. ફિઝિક્સની અંદર એક મહત્વની બ્રાન્ચ છે એસ્ટ્રોનોમી. તો એસ્ટ્રોનોમિકલ સ્ટડીઝ જે થતા એને આવા અનેક પ્રકારના ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ્સ છે એનો ઉપયોગ કરવામાં આવતો. અત્યારની ટેકનોલોજીની આપણે વાત કરીએ તો જીપીએસ ટ્રેકિંગ થી બહુ મોટા પ્રમાણમાં ફિલ્ડ ડેટા કલેક્શન થાય છે. અહીંયા આગળ તમે બે ચિત્રો જોયા છે. એક છે એ મરીન ટર્ટલ છે અને બીજું છે એ વ્હેલની ડોર્સલ ફિન છે. એની ઉપર જીપીએસ ટેગ લગાવેલા છે. હવે આપણને એમ થાય કે આ વ્હેલ છે એ તો દરિયાની અંદર ડૂબકી મારી જાય, તો કેવી રીતે એમાં એ ટેગ વર્ક કરે? તો એની અંદર બેટરી
આવતી હોય છે. અને આ બેટરી છે એ એના સિગ્નલ, આ અહીંયા આગળ એન્ટેના તમને દેખાય છે, એ એન્ટેના છે એ સેટેલાઇટ એની સાથે કનેક્ટ થાય અને સેટેલાઇટમાંથી એ પિક્ચર અને એના ડેટા એ બધા જ છે એ રિસીવિંગ પોઈન્ટ ઉપર આવે. એટલે આના 3 સેગમેન્ટ હોય. એક સેગમેન્ટ છે એને આ ટેગ કહેવામાં આવે છે. અહીંયા આગળથી ડેટા છે રિલીઝ થાય, ટ્રાન્સફર થાય. એટલે આ એન્ટેના છે અહીંથી ડેટા છે એ ટ્રાન્સફર કરે, એ સેટેલાઇટ છે એ કેપ્ચર કરે અને સેટેલાઇટ કેપ્ચર કરી અને એ રિસીવિંગ સેન્ટરને આપે અને રિસીવિંગ સેન્ટર છે એ કોમ્પ્યુટરમાં એ ડેટાને એનાલાઇઝ કરીને આપે. તો દાખલા તરીકે કચ્છના માંડવી પાસેથી પકડાયેલો એક કાચબો છે એની ઉપર સેટેલાઇટ ટેગ બેસાડેલું હોય અને એ ઓસ્ટ્રેલિયાની ગ્રેટ બેરિયર રીફમાં જાય તો ત્યાં સુધી એ કયા રસ્તે ગયો, કયા દરિયામાંથી ગયો, કેટલા સમય ક્યાં એને આપ્યો, કેટલો સમય એને રેસ્ટ કર્યો, આ બધા જ આંકડા છે આ સેટેલાઇટ જીપીએસ ટ્રેકિંગની મદદથી મળી જાય. તો વેલ કે ડોલ્ફિન જેવા મહાકાય દરિયાઈ જીવો છે એ કેટલા મોટા પ્રમાણમાં દરિયાઓની અંદર ફરતા હોય. દાખલા તરીકે વેલ છે એ આખા ટ્રોપિકલ એરિયાની અંદર ફરતી હોય, તો છેક સાઉથ અમેરિકાથી લઈ અને છેક ઇન્ડિયા સુધી એ આવજા કરતી હોય તો એ કેટલા સમયમાં કેટલું અંતર કાપે છે, કઈ જગ્યાએ વધુ રોકાય છે, કઈ જગ્યાએ ઝડપથી પાસ થઈ જાય છે, શું કામ કયા વિસ્તારમાં જાય છે, આ બધી જ માહિતી છે એ ટ્રેકિંગથી આવે છે. રેડિયો રિસીવર picks up the signal from special satellites and the receiver has a computer that can calculate the location and movement of the animal. એટલે એનિમલ છે એ રેસ્ટ કરે છે કે મૂવ કરે છે, વર્ટિકલ મૂવમેન્ટ કરે છે, હોરિઝોન્ટલ મૂવમેન્ટ કરે છે, ડાઉનવર્ડ મૂવમેન્ટ કરે છે, અપવર્ડ મૂવમેન્ટ કરે છે, આ બધી જ માહિતી આ સેટેલાઇટ ટેગિંગથી મળી જાય છે. તો ફિલ્ડ રિસર્ચની અંદર આવી અનેક પ્રકારની ટેકનોલોજીસ છે જેને કારણે એની માહિતી મળે છે. તમે ઓલા કેમેરા જોયા હશે અત્યારે જે કોલેજની અંદર કે કોઈ પણ યુનિવર્સિટીઝ કે કોઈ પણ ડિપાર્ટમેન્ટની અંદર સીસીટીવી કેમેરા મૂકવા કમ્પલસરી છે. હવે એ એક કેમેરા છે એને ટ્રેપ કેમેરા તરીકેનો ઉપયોગ કરી અને વાઇલ્ડ લાઈફના રિસર્ચની અંદર મૂકવામાં આવે છે, જંગલોની અંદર મૂકવામાં આવે, ગ્રાસલેન્ડની અંદર મૂકવામાં આવે છે, ઇવન દરિયાઈ વિસ્તારોની અંદર પણ મૂકવામાં આવે છે. તો હવે ટ્રેપ કેમેરાની પાછળથી જો કોઈ ઓબ્જેક્ટ પસાર થાય અને એનું પિક્ચર આવી જાય તો આવી રીતે કેટલા પ્રકારના એનિમલ્સ છે એ આ ટેકનોલોજીને કારણે, આ ફિલ્ડ ટેકનિકને કારણે એનો સર્વે થઈ શકે છે. અત્યારે સ્નો લેપર્ડ છે દાખલા તરીકે, હિમાલયના શિખરોના વિસ્તારની અંદર જોવા મળતી એક લેપર્ડની એક સ્પીસીસ છે આપણા ઇન્ડિયાની અંદર જોવા મળે. એ સ્નો લેપર્ડ છે એ અત્યંત એલ્યુઝિવ સ્પીસીસ કહેવાય છે, એટલે ભાગ્યે જ કોઈને દેખાય. હવે એની ઉપર અત્યારે કેટલું બધું રિસર્ચ થઈ રહ્યું છે, તો એ આ રેડિયો ટેગિંગને કારણે કેટલી બધી ઇન્ફોર્મેશન જનરેટ થઈ રહી છે. તો ગ્રેટ ઇન્ડિયન બસ્ટાર્ડ છે દાખલા તરીકે, કચ્છની અંદર છેલ્લું, ગુજરાતનું છેલ્લું પોપ્યુલેશન કચ્છની અંદર હતું. અત્યારે 2 કે 3 બર્ડ્સ છે ગ્રેટ ઇન્ડિયન બસ્ટાર્ડ, અને આખા એનું ગ્લોબલ પોપ્યુલેશન એટલે આખી પૃથ્વી ઉપર એ માત્ર ભારતમાં જ જોવા મળે છે, એટલે એન્ડેમિક સ્પીસીસ છે. અને લગભગ ટોટલ એનું આખું વૈશ્વિક વસ્તી એની 60ની છે, ગ્લોબલ પોપ્યુલેશન ઇઝ 60 ઓનલી. હવે આટલું બધા ક્રિટિકલી એન્ડેન્જર્ડ સ્પીસીસ હોય તો એની એક બાબતની માહિતી સાયન્ટિફિક રિસર્ચ માટે જરૂરી બની જાય છે. એ કેવી રીતે થાય? તો એ આવી જીપીએસ ટ્રેકિંગની મદદથી થાય કે એનિમલ્સ છે કઈ જગ્યાએ ફરે છે એના આધારે બધી માહિતી આપણે જનરેટ કરી શકીએ. એની અત્યારે સાયન્સની જે ટેકનોલોજી છે એની ઇન્ટરેસ્ટિંગ બાબત એ છે કે હાથી જેવા મોટામાં મોટા પ્રાણીઓ માટેના સેટેલાઇટ ટેગ પણ છે. અહીંયા આગળ તમે જો આ હાથીના ગ્રુપની અંદર એક એનિમલ છે, એના ગળાની અંદર પીળા રંગનો બેલ્ટ તમને ગળામાં દેખાશે તમારા સ્ક્રીન ઉપર. આ હાથીને આપણે પૃથ્વી ઉપરનું સૌથી મોટા કદનું પ્રાણી ગણીએ છીએ. સાથે સાથે એક ઇન્સેક્ટ, નાનકડું એવું ઇન્સેક્ટ જે આપણા આંગળીના નખ જેવડી કદનું કદાચ છે, જેને આપણે મધમાખી તરીકે ઓળખીએ છીએ. તો એ મધમાખીના શરીર ઉપર પણ ટેગ સેટેલાઇટ ટ્રાન્સમીટર બેસાડી શકાય એટલા નાના કદના ટ્રાન્સમીટર પણ એને બનાવવામાં આવ્યા છે. તો આ આપણી સાયન્સની કમાલ છે. તો GPS tracking is a surveillance of location through use of global positioning system to track the location of an entity or object remotely. The technology can pinpoint longitude, latitude, ground speed, course direction,
of the target, etc. હવે કેટલી બધી અલભ્ય માહિતી છે એ આ ટ્રેકિંગને કારણે મળે છે. 10 વર્ષ પહેલા કચ્છના બન્નીના ગ્રાસલેન્ડ વિસ્તારમાંથી 2 કુંજ પક્ષીઓ ઉપર આવા ટેગ બેસાડવામાં આવેલા અને સતત 5 વર્ષ સુધી એનું મોનિટરિંગ ગીર ફાઉન્ડેશન અને બીજી સંસ્થાઓ દ્વારા કરવામાં આવેલું. ત્યારે આપણને ખબર પડી કે છેક કઝાકસ્તાન સુધી જાય છે એ ક્રેન અને ત્યાંથી કચ્છના બન્નીના વિસ્તારની અંદર પાછી આવે છે. તો એ કયા વિસ્તારમાં જાય છે, હિમાલયના શિખરોની ઉપરથી કઈ જગ્યાએથી પાસ થાય છે, કેટલી ઊંચાઈથી પાસ થાય છે અને રસ્તામાં કેટલા સ્થળે હોલ્ટ કરે છે, આ બધી જ માહિતી એની ઉપર જીપીએસ ટ્રેકિંગ અને ટ્રાન્સમીટર બેસાડ્યું ત્યારે આપણને ખબર પડી. તો આ જે ફિલ્ડ રિસર્ચની અંદર જે આ ટેકનોલોજી છે એ ટેકનોલોજીને કારણે આપણને અનેક પ્રકારની સાયન્ટિફિક ઇન્ફોર્મેશન છે અત્યારે મળી રહી છે. તો એ કોઈ પણ સાયન્સ હોય, એગ્રીકલ્ચર સાયન્સ હોય, ફિઝિકલ સાયન્સ હોય, કેમિકલ સાયન્સ હોય, જીઓલોજીકલ સાયન્સ હોય, બાયોલોજીકલ સાયન્સ હોય, દરેક સાયન્સની અંદર આ ફિલ્ડ ટેકનિક્સ અને ફિલ્ડ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ્સ એ બહુ જ મહત્વનું પુરવાર થતું હોય છે. તો આ સાથે આપણે આજની વાત અહીંયા પૂરી કરીએ. થેન્ક યુ વેરી મચ. Thank you so much, sir. It would be great if anybody have any question or anything. કોઈને કોઈ ક્વેશ્ચન હોય તો પ્લીઝ સર ને પૂછી શકે છે. યસ દેશ પરમાર સર. Sir, I have one question. Yes. When we are going for mangrove mapping, for example, so which Okay. is the best means method to do the sampling? Like recently, one quadrant method is also people are using. Another central mapping, central distance mapping, some method is there. That is also people are using. So which is, Correct. I think, best Correct. method? Correct. It depends on which type of mangrove you are going to study. If for example the mangrove like Sundarbans, you have a too dense and too big mangroves you are going to study, then you should have a different kind of method. You should have a large size quadrant. You should have a long line transect method along with your satellite imaginary and the study of satellite image that will help in this kind of study. If you have a sparse mangrove, then the another sampling method you have to admit. So it depends on what kind of mangroves you are going to study. Okay, sir. Thank you. Thank you very much. You are welcome. Nobody have any questions, sir, I think. Sir, Okay. with your permission, can we end the session, sir? Please. Thank you so much. Okay, thank you so much, sir. You are Thanks a lot, welcome. sir. Very nice. Sir. Thank you. Okay, wish you all good luck for your further research. Thank you so much. ઓકે થેન્ક યુ સર. હવે સર 21 ના જે સબમિટ કરવાનું છે આપણું એસાઇનમેન્ટ અને સોરી એસાઇનમેન્ટ નહીં પણ પ્રેઝન્ટેશન, તો હું હમણાં ગ્રુપમાં ઈમેલ આઈડી અને મોબાઈલ નંબર શેર કરી દઈશ. તો તમે લોકો બધા એમાં પ્રેઝન્ટેશન અને અપલોડ કરી દેજો. ઓકે સર. ઓકે. થઈ ગયું.